أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الفضلاء، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيا أمة أخرجت للناس، فيا أمة القرآن، لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم عباد الله، لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم، أو لا تكونوا كالذين من قبلكم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عباد الله، كل حزب بما لديهم فرحون. فيا إخوة الإيمان، لقد نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، هم أبناء إبليس اللعين المطرود من الرحمة عباد الله، ومن تبعهم في نهجهم عباد الله. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق عباد الله. فنحن أمة وسطا، أمة محمدية صادقة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستقيم على أمره الذي
شرعه لنا كما قال سبحانه وتعالى، أي كما قال جل جلاله مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: والنصارى، والمعنى قاتل الله اليهود والنصارى. وفي الصحيحين من طريق آخر: لعن الله اليهود والنصارى بلفظ اللعنة. عباد الله، وهذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد القبور. عباد الله، انتبهوا جيدا، ركزوا معي، انتبهوا جيدا. وهذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد القبور حال المسلمين اليوم، وهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة بالكلية. حال المسلمين اليوم، فإذا نظرنا حال المسلمين اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليوم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا حجر دب لدخلتموه. أمة محمد، أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Allah subhanahu wa ta'ala est précis, il nous a précisé le mot, il nous a ordonné ce qu'il a ordonné à Nuh alayhi salam, il a ordonné à Ibrahim alayhi salam, il a ordonné à Moïse alayhi salam, il a ordonné à Jésus-Christ qui est Isa pour nous, un homme honoré, noble personne, prophète min ulul azmi. Il les a ordonné quoi? Il dit: anaqimu dina, respectez la religion, wala tatafarraqu fi, ne se dispersez pas, al-furqatu da'af wa ittihadu quwwa, ne se dispersez pas, ne se divisez pas. Naam. Ibadallah, wala tatafarraqu fi kabra ala al-mushrikina ma tadrun ali. Mais ce que nous parlons là, ça menace aux associateurs. Qui que ce soit, même s'il est là au milieu de nous, il va se fâcher. Parce qu'on touche l'intérieur de la personne. Mais ce n'est pas nous. C'est Allah qui a dit à Muhammad: Kullahum qawlan baligha. Dis-le à un mot qui va rentrer dans leur cœur. S'ils veulent, qu'ils l'acceptent. S'ils veulent, qu'ils refusent. Faman sha'a falyu'min, faman sha'a falyakfur. Quiconque veut qu'il prenne la vérité, qu'il accepte, qu'il veut, celui qui veut, qu'il refuse, tant pis, tant mieux pour lui. Et donc, ils vont se fâcher, les associateurs, les innovateurs, les gens qui entendent innover des choses. Nous allons voir. Allahu yajtabi ilayhi man yasha. C'est Allah qui a le droit de choisir à celui qu'il veut. Il nous fait messager, il fait un connaisseur. Ce n'est pas appelé à tout le monde de venir parler devant les gens. C'est un don. Ce n'est pas parce que quelqu'un entend parler au milieu de nous que nous allons nous prendre comme une divinité. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'accepte pas par là. Ce n'est pas parce que tu aimes ton père ou tu aimes ton moustache, c'est à ton maître, qu'il faut mentir sur Allah et lui amener à une place qui n'y arrive pas. Non, désolé pour toi. Désolé, prends ce bagage-là, tu mets dans ta poche, tu jettes ça, mon frère. Allah va guider envers lui, pour celui qui veut être guidé, celui qui est repenti sincère. C'est à cause de ça
certaines ayats disent Tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Al-Jumla. Et donc, Allah a dit repentissez-vous sincère. Si vous repentissez-vous sincère, Allah va vous pardonner. Celui qui veut le pardon, ce n'est pas en désobéissant à Allah qui va se pardonner. Tu ne peux pas prendre les habits, tu vas aller dans la boue, tu vas amener le savon, tu vas amener l'eau dans la boue, tu vas dire que tu es en train de laver le linge. Mon frère, désolé, tu ne connais pas ce qu'on appelle laver. Il faut que tu apprennes à laver le linge. Tu vas comme ça qu'on lave le linge. On ne lave pas le linge dans la boue. Jamais. Tu es en train d'insulter Allah, tu es en train de lui menacer, tu es en train de lui associer. Hein? Et Allah n'accepte pas l'association. Hein? Allah n'accepte pas des associations, mais il pardonne tout péché. Oui, les associations, pour celui qui veut. Ce n'est pas assurance. Il n'y a rien qui est assuré là. Donc, Ibadallah, Allah le verset là dans Surah Al-Shura, allez-y voir dans Surah Al-Shura, verset 13, vous allez trouver ça. C'est traduit à toutes sortes de manières. Peul, Malinké, Bambara, Hausa, français, tout l'anglais, chinois, tout. Allez-y regarder, c'est expliqué. Voilà. Summa salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan wa hidayatan lil alamin. Chers frères musulmans, nous prions sur pour notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ses femmes et ses enfants et ses nobles maisons. Chers frères musulmans, Ibadallah, notre terme aujourd'hui parle de dépasser la limite, aller au-delà de là. Au-delà de là, nous vivons dans un pays. Nous vivons dans un pays, il y a la loi. Si tu passes, si tu arrives à commettre un acte hors de la loi, ta carte de séjour, ta carte de quoi, ta carte nationalité, même si tu es d'abonné d'octocon, ça ne te servira pas. Tu serais condamné. Au-delà de là, c'est ce qu'on appelle au-delà de là. Tu dépasses la limite. Qui que ce soit, tu as dépassé la limite, tu es condamné. La justice est là pour ça. Minimum de respect pour la loi. Divine surtout. Divine. Allah, notre Seigneur Allah, nous aime, il nous a mis la loi. Et la loi, nous le respectons. Si tu veux, tu ne respectes pas. Mais nous sommes obligés de le respecter. Parce qu'Allah nous a obligés. Donc, là, notre terme parle de dépasser la limite. Si nous regardons aujourd'hui, si on ne menace pas les gens vont faire en sorte que nous allons tous être anéantis par le péché de certains qui sont commis, chers frères musulmans. Ne soyez pas comme des gens qui sont devant nous. Devant nous, ils ont devenu quoi? Ils ont divisé leur religion. Chaque personne est partie avec une partie. Chaque personne a créé un prophète. Vous allez entendre mon Seigneur de l'autre côté. Mon Seigneur de l'autre côté. Mon ex quoi ou quoi, je ne sais pas, de l'autre côté. Comme vous voulez, vous allez comprendre. Ils sont devenus comme ça. Ils sont divisés la religion. Chaque personne parmi eux ont trouvé un message noble pour eux. Mais Allah nous a envoyé le message sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Muhammad, un orphelin, un pauvre, esclave d'Allah, qui est devenu un noble chez nous. Vous voyez, c'est Allah pauvre, mais noble chez nous. Honoré, qui est Muhammad. Il nous a dit de ne pas suivre les gens qui ont divisé leur parti. Nous voyons les gens. Les gens, ce qu'ils font, comment on appelle, la technologie est là. Pour nous montrer partout, nous n'avons pas peur de ce que nous avons dit, parce que nous avons des preuves, nous avons de la référence là où nous avons pris. Les kutub sont là, les livres sont là. Et aussi, ils ont leurs livres. Ils ont leurs livres, ils ont leurs preuves. Mais est-ce que toutes les preuves sont vraies? C'est faux. Ce n'est pas toutes les vraies, c'est pas toutes les preuves qui sont vraies. Certains connaisseurs, certains sages ont dit, ils ont dit,
personne, si tu veux, لو شاء لقال من شاء ما شاء في الدين أي لولا الدليل الصحيح لقال من شاء ما شاء في الدين. Ça c'est le texte. Si ce n'était pas le preuve évident, concret, sérieux, authentique, toute personne pouvait se déclarer, se proclamer qui il est. Mais avec des preuves, d'autres preuves, le Coran est là. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas. Prends ça, tu pars en Amérique. Prends ça, tu pars en Chine. Prends ça, tu pars en Russie. Prends ça, tu pars en Sibérie. Prends ça, tu pars en Afrique occidentale, c'est moi. Tu vas aller là-bas trouver, c'est le même Coran. Chers frères musulmans, minimum de respect pour la loi divine. Nous ne sommes pas là pour inventer les choses. Hein? Chers frères musulmans, il fallait que nous allons rappeler les gens de s'arrêter, regarder où nous venons, où nous allons. Il ne faut pas que nous allons seulement. Un commerçant qui vend du matin jusqu'à le soir, il a la monnaie, on te donne 5 000, tu rends 9 000, on te donne 10 000, tu donnes 20 000. Mais il faut regarder le commerce comment tu tombes. On entend aller de n'importe quoi, chers frères musulmans. Minimum de respect de la loi divine. Envers Allah, il faut que nous arrêtons. Nous regardons ce que nous faisons. Allah a dit, le prophète nous a dit de ne pas être comme eux, comme les gens là. Abnaou Iblis, les enfants d'Iblis, le démon qui était proclamé quoi? Il a discuté avec Allah. Devant Allah, Allah lui a dit de faire diviser au fils. Il a eu des enfants, il a eu des compagnons, il a créé des sociétés, il a créé des associations, de divisions, de menacer les gens, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas comme eux, chers frères musulmans. Allah a dit, Allah les a adressés. Qala ta'ala, ya ahl al-kitab, oh les gens de livre, la takhlu fi dinikum. Ne dépassez pas la limite. N'exagérez pas. Ne dépassez pas la limite, chers frères musulmans. Ça, c'est Al-Yahoud ou Al-Nasara. Les autres qui ont dit Uzaïr ibn Allah. Uzaïr, c'est le fils d'Allah. Les chrétiens ont dit Inna Isa ibn Maryam, Huwa Thalithu Thalatha. Ils ont dit qu'il est parmi les trois, Fils et Saint-Esprit. Vous connaissez ce qu'il veut dire? Vous connaissez ce qu'il veut dire? Ne soyez pas comme eux. Votre divine, c'est Allah. Il n'y a aucun Seigneur si ce n'est pas le Seigneur de l'univers. Malikul Muluk. C'est lui, notre Seigneur. Nous sommes des gens vraiment tout juste niveau. On ne devient pas très bas, on ne devient pas très haut. Nous sommes de la communauté musulmane. Nous sommes des communautés de Muhammad. Musulman signifie soumis. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو. Nous prenons les idoles. Nous sommes des idolâtres. Nous sommes des gens qui adorent Al-Nadra, Al-Kuburiyin. Nous prions dans les cimetières. Nous prions dans les maisons là où les gens sont enterrés, les cimetières. Chers frères musulmans, فاتخذوا هذا المقابر قبورا. قال الإمام الشافعي فتجنبوا بما لا يليق بمسلم. Un croyant doit être éloigné de ces interdits pour lui. فتجنبوا بما لا يليق بمسلم. Chers frères musulmans, ce corps-là ne peut pas supporter la douleur de l'enfer. Hawiya. Ne soyons pas ça. Hotama. Ne soyons pas des gens qui vont chercher de ces visas, chers frères musulmans. Minimum de respect, de nous envers nous-mêmes. Nous-mêmes, chaque personne doit se respecter. Comment tu vas aller te jeter dans une pile remplie de feu, chers frères musulmans? Minimum de respect, c'est ton âme. Il faut le respecter. Il faut respecter tes enfants. Tu serais déshabillé devant ta femme. Tu serais déshabillé devant tes enfants. Tu serais humilié devant tes beaux-fils et beaux-pères. Ah, mon frère, mais tu n'es pas sérieux. Il faut être sérieux. Prenons du sérieux, chers frères musulmans. Soyons sérieux.
Amara Allah subhanahu wa ta'ala an nastaqim. Allah nous a ordonné d'être juste envers toute chose. Kaina man kana, ila man kana man kana. Même si la personne est qui il est croyant, il est musulman, tu le connais ou tu ne connais pas, il faut être juste envers lui. Voilà, il faut être juste envers lui. Chers frères musulmans, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prophète nous a dit que kama umir, aïwa, fastaqim kama umir. Allah a dit à son prophète, fastaqim kama umir. Être juste comme on t'a ordonné. Maintenant, les sahabas étaient là. Écoutez ça, mémorisez ça, écrivez ça, enregistrez ça pour nous garder. Nous avons hérité ça. Voilà la constitution que nous avons ordonnée. Nous avons hérité, chers frères musulmans. Hein? Waman taba ma'ak. Et des gens qui sont avec toi. Vous qui ont des moyens, ne soyez pas orgueilleux envers les pauvres. Vous, les gens qui ont des connaissances, ne soyez pas tabou. Tabou signifie, s'il faut avoir la connaissance, vraiment, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup soumettre, il faut beaucoup souffrir. Non, la connaissance que tu as là, plus que tu donnes, plus que tu gagnes. Plus que tu donnes, plus que tu gagnes. Tu as 1 million, tu donnes 10 000, ça va rester 990 000. Tu as la connaissance, tu aides quelqu'un de mémoriser un ayah, tu avais 2 ayahs, tu mémorises encore 3 ayahs pour toi. Voilà, c'est à cause de ça, al-ilm bita'allum. La connaissance se gagne en apprenant. Les enseignants est bien mieux placés de maîtriser le soumis. Hein? Pourquoi? Chaque jour, avant que l'élève gagne l'opportunité de facilité de mémoriser la leçon, le maître avait déjà mémorisé, il a rappelé tout, il a mémorisé plus. Soyez facile, les connaisseurs, soyez facile, le riche, soyez facile, les autres qui détiennent la force, soyez facile, soumettez-vous. C'est islam lillah, soumettez-vous à Allah. C'est ça, nous sommes des hommes, al-wasat, nous sommes des gens qui sont au juste milieu. Nous ne sommes pas des gens qui sont orgueilleux. Hein? Mais si nous détachons là où Allah nous a attachés, nous partons nous attacher quelque part, tout ce qui nous gagne là-bas, tant pis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète dans Surah Hud, verset 111, vous allez voir Allah, innahu bima ta'maluna basir. Allah il voit tout ce que vous faites. Ce que nous faisons là. Allah nous voit. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit, qatal al-yahud, ala marawahu Abu Huraira. Abu Huraira a rapporté un hadith. Le prophète dit, qatal al-yahud wa nasara. Ay qatal al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'u masajida. Ce qui a innové, les premières personnes qui ont commencé de prendre les tombeaux comme un lieu de prière, c'est les Yahoud. C'est eux. Après, les autres sont venus, derrière eux, ces collés là, ils sont devenus 2 groupes. Les 2 groupes, avec chacun avec son groupe. Allah les a maudits. C'est Muslim avec Bukhari qui a rapporté. Muslim a augmenté, a zad Muslim fi riwayat ukhra. Imam Muslim a rapporté une hadith aussi. Là où c'est qatal al-yahud wa nasara. Allah a maudit les juifs et les judaïsmes et les chrétiens à cause de ça, à cause de ces mots. Pourquoi? C'est parce que ittakhadhu qubur anbiya'ihim awliya ay salihim. Et tous les gens qui ont dit bien, ils construisent ces maisons-là, on dit le cimetière spirituel. Le cimetière spirituel. Tous les nobles personnes que vous entendez, jusqu'à le tombeau d'Abraham, les gens viennent là-bas prier. Le tombeau de, sauf Moïse, parce qu'ils ne savent pas dans tel endroit. Sinon, tous les nobles là, qu'ils connaissent là, les maisons sont là, tapez dans le Google, vous allez voir comment les gens visitent ça, midi, matin, soir, on fait ça. Maintenant, est-ce que nous aussi nous ne sommes pas comme ça? Mahal Shahid, Aswal, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Il n'y a pas de l'endroit là où annuellement
par année on part, par semaine on part, dans le matin on part. Il n'y en a pas, il y en a. Faut pas retarder de répondre, moi je réponds à notre place. Il y en a. Tu connais, je connais. Il y a un livre, tu connais, je connais, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Tu connais ce que j'entends de dire, mon frère. Donc, du coup, Wahaza, non. Professeur Sallam a dit que la'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara bi lafzi al-la'na wa hadha yadullu ala tahrim ittikhaz al-masajid ala al-qubur. Non. Professeur Sallam, il a maudit, Allah a maudit des gens qui prennent des tombolades, les gens qui prennent des tombeaux, les gens qui inventent d'aller visiter le tombeau, prier là-bas, faire des cérémonies religieuses là-bas. Allah les a maudits. Mais quand Allah maudit quelqu'un, ça ne signifie pas que quelqu'un meurt tout de suite. Hein? Non. La personne ne meurt pas tout de suite. La malédiction, c'est pas ça. La malédiction, souvent, c'est quand il rentre dans le tombeau. Voilà, Iblis, c'est comme ça qu'il est. Donc, chers frères musulmans, prendre des idoles, prendre des tombolates, des tombeaux, aller être tombolate, c'est-à-dire aller visiter le tombeau, prier là-bas, faire les cérémonies religieuses là-bas, ça fait sortir quelqu'un de la religion. C'est lui qui constate, qu'il nous demande le preuve, on nous montre là où nous avons pris. Lui-même, il va regarder deux choses. Soit, il regarde lui-même, il va voir que le hadith n'est pas sérieux, le hadith n'est pas, c'est pas le prophète qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein? Le prophète a parlé de ça. فَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. Quiconque innove quelque chose que nous n'avons pas inventé, on ne lui a pas ordonné, on lui remettra ça. On va remettre ça où? فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Le jour où les feuilles du travail, les feuilles des enregistrements vont être présentées sur Allah Rabbul Alamin. C'est le jour là tu vas présenter tes papiers, on va te dire bon, va avec. Tu n'as rien travaillé. Mais regardez mon frère, est-ce que vous pensez que c'est difficile? Nous avons tous des enfants. Ton enfant, 1 an, tu es en train de financer à l'école. La fin de l'année, on te dit essuyer. L'autre on dit admis. L'autre on dit il a essuyé, il n'a pas reçu. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette bulletin? C'est deux choses. C'est de jeter le bulletin, ou bien que l'enfant recommence. Ou bien tu vas tuer l'enfant. Tu ne dois pas tuer l'enfant. Non. Tu as dit mon frère, mon fils, courage. Du courage. Voilà. Maintenant, ça c'est pas ce domaine-là. Maintenant, l'eau de la science te remet au militaire. Termine, tu es perdu. Non. Halal muslimin al-yawm. Si vous regardez les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, wallahi billahi, vous allez penser que c'est Allah qui a organisé ce qui s'est passé là. Parce que, si vous regardez le Bouddha c'est les gens de Chine là ou quoi là. Si vous les regardez, ils adorent leur Bouddha. Allah a parlé au Baal. Allah a parlé de ça. Dans le Coran, Bouddha c'est au Baal. Voilà. Ils adorent ça. En Asie là-bas, tout le monde adore. En Afrique ici, pareillement, tout le monde connaît. Il y a des chefs qui ont déclaré qu'ils sont des divinités. Regardez les paroles. Nous tous, je comprends ta parole. Ta langue, je le comprends comme toi. Tu comprends ma langue. Tout ce qui est parlé en chouchou, je comprends ça comme moi. Tout ce qui est parlé en peine, je le comprends. Et surtout en Sarakoulé, tu vas voir comment je vais te insulter plus. Tu vas voir que je comprends les Sarakoulé plus que toi. Parce que l'essentiel, je le comprends parce que je le suis. Nous sommes de même père, même mère. Si tu es Peul, si tu es Wolof, si tu es Sérère, si tu es Soussou, si tu es Malinké, tu es Bambara, nous sommes de même père, même mère, chers frères musulmans. Tout ce qui est parlé, les paroles sont là. Tout le monde le sait ce qu'on parle. Qui t'a dit que si on m'adore, que moi je peux t'aider à aller au paradis? C'est ce que les koufars ont dit. Les mouchriquins. Ma na'abudu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Quand Allah dit, oh, pourquoi vous les adorez? Ils ont dit non, on ne les adore pas.
On les prend comme un intercédeur, je ne sais pas, quelqu'un qui va t'aider de se rapprocher à Allah. Nous prenons Allah Tawal Uzza wa Manat pour nous aider d'aller à Allah. Quel mensonge que vous êtes. Hal al-Muslimin, nous les musulmans, nous sommes révélés la même chose. Nous sommes avec eux ici. Nous sommes ensemble. Tu me vois, je te vois. Les chiites sont là. Et ils sont venus dans la Faria. Ils ont décapité directement, ils ont compté 11 personnes. C'est eux qui ont l'air divine et spirituel. Ce n'est pas prophète. Voilà. Et il se dit musulman. Tout ça là, c'est dans le comité des prophètes. C'est à cause de ça, prophète, vous nous avez promis que vous allez poursuivre les Al-Yahoud là. Pas. Jusqu'à ils vont rentrer dans une côte très serrée. Vous allez les suivre là-bas. C'est ce qui arrive là. Les Juifs, ils ont inventé les choses. Ils ont mis ça dans la constitution, leur divine. Vous allez entendre les divinités. Quand on dit les, c'est pluriel, je pense. Et pourtant, notre divine est une divinité seule qui mérite d'être adorée en deux. Il n'y a pas une divine qui mérite d'être adorée en deux. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. C'est lui seul. Mais si nous voyons, nous les musulmans aujourd'hui, nous avons abandonné notre constitution. Si tu essayes de parler, vous allez entendre, à travers de cette khutba, vous allez entendre ce que les gens vont parler. Oui. Mais, qu'est-ce que nous allons faire? On dit, souvent, quand un lion vient prendre ton enfant au salon, tu vas le laisser partir avec ton enfant. Non? Tu vas le poursuivre. Il prend le pied de ton enfant, tu prends son pied. C'est deux choses. Soit tu laisses ton enfant, toi avec lui, ou bien qu'il laisse ton enfant qui cesse à se libérer pour partir, ou bien c'est Shaitan qui vient rentrer entre nous. Nous sommes Ummat al-Wasatiyya. Nous sommes des gens tout justes. Nous sommes des Ummat al-Islam. Nous sommes comment on appelle, des Ummat, des peuples de la paix. Nous sommes un peuple de la paix, chers frères musulmans. Et pourquoi venir nous diviser, chers frères musulmans? Vous allez me dire que je ne parle pas de ça. Tu as peur de quoi? Pour mourir, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت. Toute personne mourra. Tout ce qui se trouve ici là va mourir. C'est ce que tu as peur. Alors arrêtez ça si vous ne voulez pas qu'on vous parle. Chers frères musulmans, notre terme est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui demandent le droit, les autres sont malades, les autres ont des nouveau-nés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, qu'Allah nous préserve, qu'Allah préserve le Gabon, qu'Allah bénit le Gabon, qu'Allah bénit le président du Gabon, qu'Allah nous bénit ensemble, ya Rabbal Alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin, wa azil ash-shirka wal mushrikin, wa dammir kafraka wal kafirin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta al-musta'an, wa alayka al-balagh, wa la hawla wa la quwwata illa anta ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.